प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। अमृतपाल सिंह नूं किसी होर सूबे की जेल की बजाय असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच ही क्यों भेजा गया, इस दे उत्ते गलबात करांगे। तो दूसरा जो मुद्दा आ अंध विश्वास जिहड़े ने वो साडे मुल्क दे विच बहुत वड्डी समस्या बने हुए ने और खास तौर ते साडे सूबे पंजाब दे विच। ते इन्हां अंध विश्वासां दे खिलाफ भी कोई कानून बनना चाहिए है। इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। पहली खबर वल आउने आ। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी तो बाद उसनूं असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता गया है, जिथे पहलां भी अमृतपाल सिंह के जिहड़े बाकी साथी गिरफ्तार किए गए सी उन्हां नूं भेजिया गया है। पर सवाल ये खड़ा हुंदा है कि आखिर अमृतपाल सिंह नूं ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ सूबे आ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं भेजा गया, असम ਦੀ डिब्रूगढ़ जेल ਵਿੱਚ ही क्यों भेजा गया। तो जिस तरीके नाल अमृतपाल सिंह ਦੀ फड़ो फड़ाई होई है या जिस तरीके दे नाल वो फरारी हुई है, उस तो बाद जिस तरीके का माहौल पंजाब का सिरजिया, जिस तरीके नाल कौमी मीडिया ने गंद पाया, जिस तरीके दे नाल बहुत पंजाब नूं ते सिखां नूं बदनाम किया गया, ये कई सवाल उभर के सामने आए आ। निशाना अमृतपाल सिंह सीगा पर बदनाम पंजाब नूं कर दिता आ। पंजाब दे नाल सिख कौम नूं काफ़ी बदनाम करन दी कोशिश की गई आ। वारिस पंजाब की मुखी ते जथेबंदी अते खालिस्तान पक्षी गल करन वाले अमृतपाल सिंह नूं पंजाब पुलिस ने ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। अमृतपाल सिंह नूं ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ करीब 3:20 ਦੇ ਉੱਤੇ भारी पुलिस सुरक्षा हेठ डिब्रूगढ़ जेल लिआंदा गया। अमृतपाल नूं जिस विशेष गड्डी विच डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे तो जेल लिआंदा गया, उस दे पिछे पुलिस दीआं 12 गड्डियां दा काफिला सी। रोडे पिंड तो भी आपां अंदाज़ा ला लैंदे आ कि पिंड रोडे दे विच्चों भी वीडियो वायरल हुई है कि किन्नियां गड्डियां दा काफिला पिंड रोडे दे विच्चों नंगिया और वो वीडियो वायरल CCTV वाली हुई, जिहदे विच अनेकां गड्डियां दा काफिला अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार करके लग्या। अमृतपाल सिंह दे गिरफ्तारी की गल पुलिस करदी पई है। पुलिस दे IG गिल दा कहना है कि असीं अमृतपाल सिंह नूं घेरा पा के गिरफ्तार कीता आ। अमृतपाल सिंह दा ते जथेबंदी दे बाकी लोग जो भी है या होर लोग जिहड़े आ चर्चा करन वाले, उन्हां दा कहना है कि अमृतपाल सिंह ने या अमृतपाल सिंह पक्षी जिहड़े लोग ने वो कहिंदे ने कि अमृतपाल सिंह ने खुद पुलिस नूं बुलाया आ, खुद आप गिरफ्तारी दित्ती आ, ना उन्हें आत्म समर्पण किया, ना वो इस मामले दे विच भज्जिया सीगा। जे वो भज्जिया सीगा तो फिर वो हत्थ नहीं सी आउंदा गा। ये गल्लां कीतियां जा रहीआं ने। इस करके अमृतपाल सिंह दे बारे दो राय बनी सी कि उस नूं गिरफ्तार किया गया या फिर उस नूं घेरा पा के जिवें पुलिस का कहना आ। इस करके ना पुलिस ते जिहड़ा अमृतपाल सिंह आ उन्हां दोहां दी जिहड़ी गलबात आपस विच मेल ही नहीं खांदी पेगी। फिलहाल जो भी कुछ होया, अमृतपाल सिंह जिहड़ा आ पुलिस हिरासत में चला गया। तो इस गिरफ्तारी तो बाद एक पासे पंजाब सरकार ने सुख दा साह लिया। उस तो बाद असीं देखिया मुख मंत्री भगवंत मान की स्टेटमेंट सामने आई है। फिर उस तो बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवंत मान सरकार की पिठ थापड़ी है। तीसरे पासे अमृतपाल सिंह के बारे विच पंजाब सरकार के कई नुमाइंदियां बुलारियां मंत्रियों ने स्टेटमेंटां दित्तियां ने और ये भी गल उभर के आई है कि ये पहली बार इतिहास दे विच होया कि बिना किसी खून खराबे दे, बिना किसी होर गलबात दे अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इसनूं एक इतिहासक पहलकदमी भी दस्या जा रहा है, इसनूं एक वड्डा पक्ष भी दस्या जा रहा है। पर सवालों ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी तो पहलां भी कई चीज़ों को जन्म दिता, उस तो बाद भी कई सवाल जिहड़े सामने आए
कि अमृतपाल सिंह का कहना सीगा पुलिस तो मैनू घरों भी गिरफ्तार कर सकती सी, पंजाब जां सिखां नूं बदनाम करन दी की लोड़ सीगी। दूसरे पासे पुलिस और केंद्र के उपर भी ये गल आउंदी है जां कौमी मीडिया उत्ते भी गल आउंदी है कि इंना खड़ जगन करन दी की लोड़ सीगी। अमृतपाल सिंह तां गिरफ्तार हो ही सकदा सीगा। भगवंत मान होरां दी स्टेटमेंट सामने आउंदी है, वो कहंदे ने कि जे असीं 18 नूं ही गिरफ्तारी पवा दित्ती हुंदी कर सकदे सीगे, पर वड्डा खून खराबा वड्डा पंगा पै जाना सी, इस करके भी कुछ ढिल मੱਠ दित्ती गई आ। पर इस ढिल मੱਠ दे विच जिहड़ा पंजाब दा अक्स खराब होया आ, कहंदे इज्जत जिहड़ी है ना उदों दाਅ ते लाउणा होवे तां सकिंट लगदे आ, इज्जत बनाउण लग्गिआं बहुत चिर लगदा आ। और पंजाब दे उस काले दौर तो बाद पंजाब मसां ताब आया सीगा, पर कुछ साजिशकर्ता लोग कुछ साजिश घाड़ियां ने पंजाब नूं बदनाम करन दी एक वड्डी कोशिश कीती। सो साडे सामणे वरतारा साडे समयां दे विच इह वरतारा होया है। तो इस तो पहलां नैशनल सिक्योरिटी एक्ट तहत गिरफ्तार किए गए अमृतपाल सिंह दे 9 साथियों नूं भी डिब्रूगढ़ की केंद्री जेल दे विच रखा गया है। इन्हां विच उसका चाचा हरजीत सिंह भी शामिल है। अमृतपाल सिंह खिलाफ पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ थाणिਆਂ विच NSA समेत 16 केस दर्ज ने। अमृतपाल सिंह दे जेल पहुंचण तो पहलां ही डिब्रूगढ़ जिले के SSP ने जेल का दौरा करके सुरक्षा प्रबंधों का जायज़ा लिया। जिस समय तो खालिस्तान समर्थकों को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल च लिया गया, उस समय तो ही जेल सुरक्षा वधा दी गई है। नवे सुरक्षा प्रबंधों तहत जेल अंदर दाखिल होने वाले गेट के बाहर आधुनिक हथियारों नाल लैस ब्लैक एंड कमांडो जिहड़े ने वो तैनात कर दिते हैं। ब्लैक कैट कमांडो जिहड़े ने वो अक्सर ही इहो जिहियां थावां दे उत्ते जिथे सुरक्षा वधाउणी होवे वो तैनात कर दिते जांदे ने। ते उत्थे हुण CCTV कैमरे जिहड़े ने वो भी लगाए गए ने। गुजरात, महाराष्ट्र, UP है, होर साडे कोल किन्नियां स्टेटां आ, बजाए कि अमृतपाल नूं उत्थे रखिया जांदा, असम दी जेल ही क्यों भेजा गया? सवाल अपना ये सीगा, शुरुआत अपनी ये सीगी भी उत्थे क्यों भेजा गया। ये सवाल हर किसी के मन दे विच उठ रहे आ कि अमृतपाल सिंह ते उसदे साथियों नूं पंजाब तो 2800 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ केंद्री जेल विच रखण दा की कारण हो सकता है। जेकर इसका एक कारण असम विच भाजपा की सरकार होना मान लिया जाए तो सवाल ये भी है कि गुजरात, महाराष्ट्र उत्ते उत्तर प्रदेश विच भी तो भाजपा की सरकार है। तो फिर अमृतपाल सिंह ते उस दे साथियों नूं इन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी भेजा जा सकता सीगा। ਤਾਂ ਇੱਥੇ जो गल सामने उभर के आई आ ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया हवालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी मैं दसना चाहूँगा। कुछ हिंदी अखबारां दे, कुछ BBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ रिपोर्ट सामने आई है या कुछ होर मीडिया रिपोर्टां आईਆਂ ने, उन्हां दा कहना है कि असम च कई दहाकिਆਂ ਤੋਂ पत्रकार कर रहे सीनियर पत्रकार बैकुंठनाथ गोस्वामी इस मुद्दे ते की कहंदे ने कि अमृतपाल सिंह ते उसदे साथियों नूं डिब्रूगढ़ जेल च लियाउण पिछे प्रशासनिक कारण सियासी कारणों नालों ज़्यादा अहम ने। असम च खालिस्तान की हमायत का कोई आधार नहीं है, इसलिए इत्थे जेल ब्रेक करने की संभावना बहुत घट है। वो कहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र ते उत्तर प्रदेश वर्गे सूबे जिन्हां विच सिख भाईचारे की वड्डी गिणती है, वो भी असम नालों पंजाब दे नेड़े है। उन्हां दे समर्थकां लई पंजाब तो इन्हां सूबिਆਂ विच पहुंचना सौखा है, पर असम विच इन्नी दूर पहुंचना मुश्किल है। ਭਾਰਤ सरकार ਕੋਲੇ इन्हां सूबिਆਂ बारे खुफिया रिपोर्टां हो सकदियां ने जिथे खालिस्तान समर्थक ने। इसे कारण इन्हां लोकां नूं हुण तक असम भेजण दा फैसला कीता गया है। अमृतपाल सिंह जो कि वारिस पंजाब की जथेबंदी का मुखी है, वो सिखां लई खुद मुख्तियार राज की प्राप्ति नूं अपना निशाना दसदा, यानी कि खालिस्तान नूं अपना निशाना दसदा। ये ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ मीडिया वाले आ उन्हां दा कहना है इस तरह। कई साल दुबई विच रहण तो बाद अमृतपाल सिंह पिछले वरे साल 2022 दौरान पंजाब विच वापस आउंदा आ अते ਉਹ अमृत संचार ਅਤੇ नशा छड़ाऊ लहर ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ नौजवानों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ जोड़ना शुरू कर ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ गर्म सुर वाले भाषणां ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ
ਬੈਂਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NSA ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕਰਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਕੀ ਕਦੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾफ़ी ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਠਗਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਂਤਰਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਧ ਸਾਧੜੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੰਤਰਕ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੇਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਂਤਰਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਚੂੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਣ ਲਿਆਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਣ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੌੜੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਜੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਆ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਆਮ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਨੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ
ਜੇ ਸੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸੱਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਬੌਕਰਾਂ ਸਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੌਕਰ ਦੇ ਤੀਲੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਫਿਰ ਮਿੱਥਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆ, ਵਾਰ ਕੁਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਢਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਵੀਤ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਢਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਢਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਢਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜੀਏ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲ ਲਓ ਨਾ ਕਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਬੀਤ ਪਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲਤਾ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਤ ਮਨੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਚਰਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਲੱਸੀ ਕੱਚੀ ਕਰਕੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਟੀਆਂ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਟਾਕੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਜੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪਾਉਣਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੜ ਕੱਢਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੜਾਇਆ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਇਆ ਉਹ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰਤਾ। ਕੜਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਤੰਤਰਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਹਿਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਥਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋ ਰਿਹਾ ਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਹਿਲਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਫੂੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਹਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਲੂ ਭਾਈ ਆਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚਾਲਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਉਜਾੜ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਠੇਠ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਗਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜੂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਟਕਾਇਆ। ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬਰਤਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਆ। ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਆ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਡੱਕੇ ਚਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੱਕਾ ਭੰਨੋ ਅਤੇ ਚੀਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਕਈ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਝਾੜੂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਬਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਬਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਤੇਲ ਚਵਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 2019 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਅਜੀਬ ਸਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਕਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ। ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੂਗਾ? ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ। ਆਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ
ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ MB, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।